بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف سیکورٹی فورسز کی کارروائیاں 9 سے زائد دہشت گرد جہنم واصل آپریشن رد الفتنہ 3 کے تحت زیارت ہرنائی اور سوراب میں دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا۔ سیکورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر زیارت اور ہرنائی کے درمیان پہاڑی سلسلے میں بڑا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ دہشت گردوں کے ٹھکانے کو گھیرے میں لے کر مؤثر انداز میں نشانہ بنایا، جس میں 8 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو بھی تباہ کر دیا۔ ضلع سوراب کے علاقے حاجی کا گاؤں میں کامیاب آپریشن کے دوران ایک دہشت گرد جہنم واصل ہوا۔ سیکورٹی فورسز نے دہشت کٹائی اور حاجی کے درمیان مؤثر ناکہ بندی قائم کی اور دہشت گردوں کی نقل و حرکت کا سراغ لگایا۔ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے ایمونیشن، میگزین، دستی بم، واکی ٹاکی، موٹر سائیکل اور دیگر سامان برآمد کر لیا گیا۔ سیکورٹی فورسز بلوچستان میں دہشت گردی کے مکمل خاتمے اور دیرپا امن کے قیام تک بلا تعطل اپنی کارروائیاں جاری رکھنے کے عزم پر قائم۔ مارکہ حق کو 1 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود بھارت زمینی حقائق تسلیم کرنے سے انکاری۔ ISPR نے بھارتی آپریشن سندور پر بنائی گئی ڈاکیومنٹری کو ڈرامائی تشکیل، جذباتی بیانیے اور بالی ووڈ طرز کی منظر کشی پر مبنی قرار دے دیا۔ ISPR کے مطابق منتخب انٹرویوز اور سینیمیٹک ریکنسٹرکشن کے ذریعے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ ڈاکیومنٹری میں موجود تضادات بھارتی بیانیے کی کمزوری کو ظاہر کرتے ہیں۔ ISPR نے سوال اٹھایا کہ اگر بھارت کے مطابق پہلگام واقعے کے مبینہ ذمہ دار 28 جولائی 2025 کو مارے گئے تو 7 مئی کو کس کی سزا دینے کا دعویٰ کیا گیا تھا؟ نام نہاد 100% مشن کامیابی کا بھارتی دعویٰ بھی آپریشنل ریکارڈ سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان نے مارکہ حق کے دوران بھارتی جارحیت ناکام بنائی، 8 بھارتی فوجی طیارے مار گرائے اور 26 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ بھارتی ڈاکیومنٹری خود تسلیم کرتی ہے کہ جنگی کارروائیااں دونوں ممالک کے DGMOs کے رابطے اور باہمی اتفاق سے بند ہوئیں۔ ISPR نے واضح کیا کہ پاکستان امن کے لیے پرعزم ہے، تاہم آئندہ بھارتی فوجی مہم جوئی کا مضبوط، فیصلہ کن اور غیر متنازع جواب دیا جائے گا۔ پاکستان نے بھارتی وزیر داخلہ کے الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے الزامات بے بنیاد بھارتی پروپیگنڈا، داخلی سیکورٹی مسائل اور سیاسی مفادات سے توجہ ہٹانے کی کوشش قرار دیا۔ بھارتی الزامات عالمی برادری کی توجہ بھارتی ریاستی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ اور بیرون ملک تخریبی سرگرمیوں سے نہیں ہٹا سکتے۔ عالمی برادری بھارتی الزامات مسترد اور خطے میں ریاستی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی پر بھارت کو جواب دہ ٹھہرائے۔ اس سے پہلے بھارتی وزیر داخلہ نے جھوٹا الزام لگایا تھا کہ بھارتی سیکورٹی ایجنسیز نے پاکستان سے تعلق رکھنے والے 200 پاکستانیوں کو دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کیا۔ 12 اگست بھارت کی 14 ریاستوں میں آپریشن کیا گیا۔ امت شاہ نے الزام لگایا تھا کہ یہ افراد بھارت میں تخریبی کارروائیاں کرنا چاہتے تھے۔ پاکستانی وزیر خارجہ نے بھارتی وزیر داخلہ کے الزامات کو پروپیگنڈا قرار دیا۔ بھارت دنیا میں تنہا ہو چکا، مودی سرکار کا تعلق صرف اسرائیل سے ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھارت کو آئینہ دکھا دیا۔ کہتے ہیں بھارت خطے میں ہر جگہ فارغ ہو چکا۔ بھارت کا کوئی وزیر اعظم ایسا نہیں جس کی ایک بھی پریس کانفرنس نہ ہو، لیکن مودی وہ واحد وزیر اعظم ہیں جنہوں نے ایک بھی پریس کانفرنس نہیں کی۔ خواجہ آصف نے کہا کہ بھارت اور طالبان رجیم پاکستان پر کسی حملے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ پاکستان کو اصل خطرہ افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی سے ہے، جسے بھارت کی حمایت حاصل ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ مکہ دفاعی معاہدے میں خطے میں امن اور ترقی کے لیے قرار دیا گیا ہے۔ مستقبل قریب میں باقی مسلم امہ مکہ معاہدے کا حصہ بن سکتے ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ بانی PTI سے ملاقات کا فیصلہ حکومت اور ہائبرڈ نظام کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کے بعد اپنے اتحادی عمان پر حملے کی دھمکی۔ کہا عمان نے ہرمز میں امریکی کوششوں میں مداخلت کی تو اسے بری طرح بمباری کا نشانہ بنائیں گے۔ عمان کا برتاؤ اچھا نہیں لیکن آسانی سے نمٹ لیں گے۔ ایران وہ معاہدہ کرنے پر آمادہ نہیں جس کو میں ضروری سمجھتا ہوں۔ آبدہ ہرمز کو امریکی ملکیت قرار دینے کا خیال اچھا لگتا ہے۔ آبدہ ہرمز کھلی ہے، تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، سخت کارروائی کے فیصلے تک تیل کی قیمتیں مزید کم ہوتی رہیں گی۔ ٹرمپ نے جنگ کے خاتمے کے لیے تہران کو سفید جھنڈا لہرانے کا مشورہ دے دیا۔ فاکس نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ ایران کے حوالے سے ان کی حکمت عملی کے لیے کوئی مقررہ وقت نہیں، تنازع ختم کرنے کی بھی جلدی نہیں۔ امریکہ میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات بھی ایران کے حوالے سے ان کی سوچ یا فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہو رہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست پس پردہ رابطے کا ایک چینل موجود ہے جس میں ایرانی پاسداران انقلاب سے وابستہ حکام بھی شامل ہیں۔ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر نے کہا کہ امریکہ اور ایرانی حکومت کے مختلف حلقوں میں پہلے سے زیادہ سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے، تاہم دونوں فریق کسی حتمی معاہدے تک ابھی نہیں پہنچ سکے۔
आबदा हुर्मुज़ के मामले पर अमेरिका से कोई राब्ता नहीं हुआ। ईरानी पासदारान इनकलाब ने सदर ट्रंप के दावे की तरदीद कर दी। तर्जमान पासदारान इनकलाब ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिब्बी ने कहा कि ईरानी और अमेरिकी हुकाम के दरमियान किसी किस्म की बातचीत नहीं हो रही। ऐसी ख्याली बातें जंग में नाकामी के बायस पैदा होने वाले वहम और डरावने ख्वाब का नतीजा है। अमेरिकी सदर अपने बयानात के जरिए तेल और तवानाई की कीमतों को आर्जी तौर पर काबू में रखने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी और ईरानी हुकाम के दरमियान राब्तों का तासुर पैदा करना मौजूदा जंगी और इक्तिसादी सूरत हाल पर असरअंदाज होने की कोशिश है। डोनाल्ड ट्रंप के पास अब एक ही रास्ता बाकी है, वो अपनी शिकस्त और ईरान की मुकर्ररा शराइत तस्लीम करें। अमेरिका ईरान के दरमियान 60 रोजा इस्लामाबाद वफामती याददाश्त की मुद्दत खत्म। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जमान इस्माइल बकाई ने कहा कि इस्लामाबाद वफामती याददाश्त को दूसरे ही दिन अमेरिका ने पाउंड तले रोंद दिया, इसलिए तौसी की बातें बेमानी है। किसी भी नई सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए ईरान अपने तमाम दस्तियाब वसाइल इस्तेमाल करेगा और मुमकिन अमेरिकी इक़दामात के मुख्तलिफ मंजरनामों को मद्देनजर रखते हुए ज़रूरी इंतजामात कर लिए गए हैं। ईरानी तर्जमान की पाकिस्तान और कतर से राब्तों की तस्दीक। इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान और ओमान ने आबदा हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त के लिए महफूज बहरी रास्ते के नक्शे पर इत्तफाक कर लिया गया। बहरी जहाज ईरान के करीब से आबदाए हुर्मुज़ में दाखिल होंगे, जबकि वापसी के लिए ओमान के करीब रास्ता इस्तेमाल किया जाएगा। इब्तिदाई तौर पर इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से फीस या टोल वसूल नहीं किया जाएगा। ईरानी मजलिस शुरा के रुकन मनोज शहर मुत्तकी की अमेरिका को सख्त धमकी। कहा इराक, कुवैत या बहरीन में से किसी एक अमेरिकी फौजी अड्डे पर कब्जा भी जंग का रुख बदल सकता है। तेहरान में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जमीनी जंग शुरू हुई तो अमेरिकी फौजियों की लाशें अहले खाना तक पहुंचाना भी मुमकिन नहीं होगा। मनोज शहर मुत्तकी ने आबदा हुर्मुज़ में मुजव्वज़ा ट्रांजिट रूट पर ओमान से मफाहमत का दावा भी किया। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर मवासलात फराजा सादिक ने दावा किया कि अमेरिका और इसराइल के हमलों में ईरान के 100 तैयारे तबाह हुए। कहा फिजाई अड्डों समेत बिजली और पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुतासिर हुआ। हमलों के बावजूद 8 तैयारों से हज परवाजें जारी रही, जबकि रेल, सड़क और बंदरगाहों के जरिए ट्रांसपोर्ट भी बरकरार रही। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी मुआहदे में तौसी, गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी क्रूड ऑयल की कीमत $91 फी बैरल से जायद हो गई। अमेरिकी खाम तेल $85 फी बैरल से जायद पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल ₹5.77, डीजल ₹6.47 फी लीटर महंगा। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत ₹331.20 और डीजल की नई कीमत ₹390.42 फी लीटर मुकर्रर। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलधार बारिश। पीर बधाई के इलाके फौजी कॉलोनी और ढोक हस्सू के संगम पर वाक़े नाला बिफर गया। पानी घरों और गलियों और दुकानों में दाखिल। शहरियों को मुश्किलात का सामना। लाखों रुपए मालियत का सामान खराब हो गया। बारिशी पानी के रैले के बायस पुली बनी हिफाजती दीवार भी टूट गई। रावलपिंडी के कई दीगर नशेबी इलाकों में भी बारिश का पानी जमा। कटारिया के मकाम पर नाला लई में पानी की सतह 10 फीट, जबकि गवाल मंडी के मकाम पर 7 फीट तक बुलंद हो गई। गवाल मंडी के नशेबी इलाकों में प्री अलर्ट जारी कर दिया गया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक शमसाबाद में 115 मिलीमीटर, पीर बधाई में 72, गवाल मंडी में 59, कचहरी में 26 और न्यू कटारिया में 47 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जेहलम शहर और गिरदोनवा में तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। काला गुजरा, मशीन महल्ला, मेन बाजार, कनारी बाजार समेत मुतादिद इलाकों में बारिश का पानी जमा। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मानसेरा में मुसलधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी, सड़कें डूब गई। मामूलात जिंदगी मुतासिर हो सकी। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली और मुलाकातों से मुतालिक केस की समाअत। बानी पीटीआई का तमाम मेडिकल रिकॉर्ड, 3 साल में होने वाली मुलाकातों का रिकॉर्ड तलब। अदालत ने बानी पीटीआई का बच्चों से बात करवाने का रिकॉर्ड भी मांग लिया। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा जो मवाद दिया गया वो सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट की समरी है। मेडिकल रिकॉर्ड देने में क्या मसला है? बहनों से मुलाकात कोई एहसान नहीं, उनका बुनियादी हक है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने नवीद मलिक ने कहा कि बहनों की 3 साल में 48 मुलाकातें करवाई गई। अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो मुलाकात नहीं होगी। वकील उजैर भंडारी ने कहा कि बहनों की मुलाकात करवाई जाए, मीडिया टाक नहीं करेंगी। जस्टिस नईम अफगान ने कहा कि एक बात तय कर लें कि पीटीआई बानी की सेहत पर सियासत नहीं करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमें अदालतों से उम्मीद है बानी पीटीआई को अदालतों के जरिए रिहा करवाएंगे।